Board of Intermediate Education, Telangana State, State Institute of Vocational Education. The course name is Preschool Teacher Training, course code 410. Second year, second paper. Paper name is Organization and Management of Preschools, Unit 1. Lesson name is Physical Setup of Preschool. It is prepared by K. Harishankar, Conrad Junior Lecturer and PhD, Government Junior College for Girls. The lesson part 2. In the previous part 1, we learned about some things. What is a physical setup of preschool and what for it establishment and what kind of requirements for establishing a preschool or ECE center. ఇంతకుముందు జరిగిన పాఠ్యాంశంలో మొదటి భాగంలో మనము ఫిజికల్ సెటప్ అంటే ప్రీ స్కూల్ ఎందుకు నిర్మిస్తారు, దాని యొక్క భౌతిక నిర్మాణం మరియు దాని యొక్క ఆవశ్యకత, అది మనకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది కొన్ని విషయాలు మన గురించి మనము తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఇవాళ రెండో భాగము. ఇన్ ద సెకండ్ పార్ట్ 1.4 సెలెక్షన్ అండ్ కేర్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్. Selection and care of equipment. Equipment is the most essential thing for running an ECE center effectively. Equipment for a preschool is planned and selected, keeping in view the needs of the specific group of the children and the process of learning. Proper equipment and material are helpful in creating a satisfactory learning situation. The ECE center teachers need variety of equipment to provide the children with challenging and interesting learning experiences. Different types of equipment are necessary for development of muscular coordination, language, creativity, imagination, cognitive and social skills. ప్రీ స్కూల్లో ఉన్న వివిధ పరికరాలను ఎంపిక చేసుకునే విధానము ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే అంశం. ప్రీ స్కూల్ అనేది ఒక ముఖ్యమైన ఆదర్శవంతమైన విధంగా ఉండాలి అని అనుకుంటే వివిధ పరికరాలను, వాటి యొక్క పనితీరు మరియు పిల్లలకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనే దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మనము ఎంపిక చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనికి సరైన ప్రణాళిక అనేది ఎంతో ముఖ్యం. వారి యొక్క అవసరాలు మరియు ఏ సమూహం పిల్లలు వాటిని ఉపయోగిస్తున్నారు, ఏ సమూహం యొక్క పిల్లలకి అవి ఉపయోగపడుతుంది, వారు ఎంత సంఖ్యలో ఉంటారు, ఎంత ఎక్విప్మెంట్ మనకు, ఎన్ని రకాలైన పరికరాలు మనకు అవసరం ఉంటుంది, వాటి యొక్క ఉపయోగం ఏ విధంగా ఉంటుంది, వాటిని సంతృప్తికరంగా పిల్లలు ఏ విధంగా నేర్చుకుంటారు అనేది దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ ఎంపిక అనేది మనము చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అలాగే ఈ ఈసీఈ సెంటర్ టీచర్స్ యొక్క అవసరాలు మరియు వివిధ రకాలైన పరికరాలు పిల్లలకు అందజేస్తున్నటువంటి సేవలు, అదేవిధంగా రకరకాలైన సవాళ్లను పిల్లలు ఛేదించడంలోనూ మరియు వారి యొక్క ఏకాగ్రతను, అభ్యసనను, వాటి యొక్క అనుభవాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో ముందుగానే అంచనా వేసుకొని తదనుగుణంగా మనము పరికరాల ఎంపిక అనేది చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. వివిధ రకాలైన పరికరాలు తప్పనిసరిగా పిల్లల యొక్క కండర
నియంత్రణను మరియు పిల్లల యొక్క ఖండన సమన్వయము మరియు వారి పిల్లల భాషా నైపుణ్యాలు మరియు సృజనాత్మక నైపుణ్యాలు, ఊహాశక్తి మరియు సాంఘిక నైపుణ్యాలు, అలాగే సంజ్ఞానాత్మక నైపుణ్యాలు పెంపొందించడం కోసం ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి వీటన్నిటినీ మనం దృష్టిలో ఉంచుకొని పిల్లల యొక్క పరికరాలను ఎంపిక చేసుకునే విధానం మనము చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. If you see here area and type of equipment, so what kind of area should demands the type of equipment? Here physical strength and motor coordination, it is a development factor in the children. So for this physical strength and motor coordination, so what kind of equipment should needs? If you see jungle gym, swing, balancing boards, merry-go-rounds, slides, climbers, large building blocks, sand and water ties, wheel ties, etc. And language. For language development, books, pictures, flannel graphs, cards, photos, tape recorders, etc. For dramatic play, customs, puppets, safety mirrors, child-sized furniture, doll accessories, cooking utensils, etc. For creativity development, needs the equipment, easels, watercolors, draft, clay, crayons, plasticize, glue, and scissors. For muscle activities, musical instrument like manis, drums, flutes, mouth organs, recording players, etc. For cognitive abilities, the need of equipments, construction toys like beads, unit blocks, building blocks, puzzles, blocks accessories, puzzle of animals, and vehicle nesting toys, etc. Discovery and science development in the children, the needy of equipment is natural materials, textured materials, magnifying glasses, magnets, weights, measure cans, mirrors, scales, and small pets, etc. చలన నియంత్రణ మరియు భౌతిక దృఢత్వం కోసము మనకు అవసరమయ్యే ఆ పరికరాలు ఏంటనగా జంగిల్ జిమ్, సింగ్ మరియు బ్యాలెన్సింగ్ బోర్డ్స్, మ్యారీగో రౌండ్స్, స్లైడ్స్, క్లైంబర్, లార్జ్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ మరియు ఇసుకతో కూడిన మరియు వాటర్తో కూడిన వివిధ బొమ్మలు మరియు చక్రాలు మొదలైనటువంటివి పిల్లలకు అవసరమవుతాయి. అలాగే భాషాభివృద్ధి కోసము పుస్తకాలు, బొమ్మలు, గ్రాఫులు, కార్డులు, ఫోటోలు మరియు టేప్ రికార్డర్లు అవసరమవుతాయి. అలాగే డ్రామాటిక్ ప్లే అంటే నాటకంతో కూడినటువంటి ఆటల కోసం కస్టమ్స్, తోలుబొమ్మలు, అలాగే
మరియు అద్దాలు, చిన్నపిల్లలకు అనుగుణంగా ఉండే ఫర్నిచర్ మరియు బొమ్మలకు సంబంధించిన పరికరాలు, వంట పాత్రలు మొదలైనవి. క్రియేటివిటీ అనగా సృజనాత్మక రంగంలో పిల్లలు అభివృద్ధి సాధించాలంటే ఈసెల్స్, వాటర్ కలర్స్, డ్రాఫ్ట్స్, బంకమట్టి, క్రేయాన్లు, ప్లాస్టిక్తో ఉండబడిన బొమ్మలు మరియు జిగురు, కత్తెరలు మొదలైనటువంటి పిల్లలకు పరికరాలు అందజేయాలి. అదేవిధంగా సంగీత రంగంలో సంగీత కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలంటే పిల్లలకు సంగీత పరికరాలు అనేటువంటి మైనాసు, డ్రమ్లు, ఫ్లూటు, అదేవిధంగా మౌత్ ఆర్గాన్, రికార్డు ప్లేయర్స్ మొదలైనవి అందజేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా సంజ్ఞానాత్మక రంగంలో మరియు సంజ్ఞానాత్మక సామర్థ్యాలు పిల్లలకు పెంపొందాలంటే కన్స్ట్రక్షన్ టాయ్స్ లైక్ బీడ్స్, అంటే భవన నిర్మాణానికి అవసరమయ్యే చిన్న చిన్న బీడులు, అలాగే చిన్న బ్లాకులు, బిల్డింగ్ బ్లాకులు, చిన్న చిన్న పజిల్స్, బ్లాక్ పరికరాలు మరియు పజిల్తో కూడిన జంతువుల బొమ్మలు, వివిధ రకాలైనటువంటి వాహనాలకు సంబంధించిన బొమ్మలను పిల్లలకు అందజేయాలి. అదేవిధంగా ఆవిష్కరణ మరియు జ్ఞానాన్ని పెంపొందించే పరికరాలు, డిస్కవరీ అండ్ సైన్స్, సాధారణంగా ఉండే వివిధ పరికరాలు, టెక్స్చర్డ్ మెటీరియల్స్ మరియు మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాసెస్, మ్యాగ్నెట్స్, అయస్కాంతాలు, బరువులు మరియు చిన్న క్యాన్లు, అద్దాలు, స్కేలు మరియు చిన్న బొమ్మలు పిల్లలకు అందజేయాలి. ఈ విధంగా రకరకాలైన బొమ్మలు వివిధ రంగాలలో పిల్లలకు యొక్క అభివృద్ధి సంబంధించినవి దోహదపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రకంగా అన్ని రంగాలను తీసుకుని వాటికి సరిపోయేటువంటి వివిధ రకాలైన పరికరాలను ప్రీ స్కూల్లో ఎంపిక చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది. And 1.4 basic necessary equipment and optional equipment. So two types of equipment to needs for the preschool children, and first one is basic equipment, include furniture, equipment for heating food, cooking, feeding, cleaning, teaching aids and play materials, etc. And second one is optional equipment. Optional equipment is puppet stage, doll house, aquarium, projector and computer, etc. సాధారణంగా పిల్లలకు తప్పనిసరిగా ఉండే పరికరాలు మరియు సమయాన్ని బట్టి, అనుకూలతను బట్టి ఎంపిక చేసుకునే పరికరాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. సో మొదటిది బేసిక్ ఎక్విప్మెంట్స్, అంటే తప్పనిసరిగా కావలసినటువంటి పరికరాలు. అవి ఏంటి అంటే ఫర్నిచర్ సంబంధించిన పరికరాలు మరియు ఆహారాన్ని వేడి చేయుటకు సంబంధించిన పరికరాలు, వంట పాత్రలు మరియు పిల్లలకి ఆహారాన్ని అందించడం కోసం ఉపయోగపడే వివిధ పాత్రలు మరియు శుభ్రపరచడానికి ఉండే వివిధ పరికరాలు మరియు బోధనా పరికరాలు మరియు ఆట వస్తువులు మొదలైనవి తప్పనిసరిగా కావలసినటువంటి పరికరాల జాబితాలోకి వస్తాయి. అదేవిధంగా రెండవది ఆప్షనల్ ఎక్విప్మెంట్, అంటే ఐచ్ఛిక పరికరాలు. ఐచ్ఛిక పరికరాలు అనగా పప్పెట్ స్టేజ్, అంటే వివిధ రకాలైన తోలు బొమ్మలు మరియు బొమ్మలకు సంబంధించిన పరికరాలు, డాల్ హౌస్ అంటే చిన్న ప్లాస్టిక్తో కూడినటువంటి ఇంటి నిర్మాణం కోసం ఉపయోగపడే బొమ్మలు, ఎక్వేరియం
మరియు ప్రొజెక్టర్ మరియు కంప్యూటర్. ఇవి ఐచ్ఛిక పరికరాల జాబితాలోకి వస్తాయి. అలాగే 1.4a characteristics of equipment and what kind of characteristics to have the equipment. The ECE requirements should planned below. Be suitable for the group and the nature of the activity. Be strong and steady, able to withstand rough handling by the children. Have a pleasant look. Have smooth finishing and attractive and colorful. Be multi-purpose. Have adequate value. పరికరాల యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయని ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే ఈసీఈ సెంటర్లో ఉండబడేటువంటి పరికరాలకు ఈ విధమైనటువంటి లక్షణాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. పిల్లలకు సరిపోయే విధంగా మరియు సమూహంకి సరిపోయే విధంగా పరికరాల యొక్క ఎంపిక అనేది ఉండాలి. వాటి యొక్క స్వభావం అనేది అందరికీ సరిపోయే విధంగా ఉండాలి మరియు చాలా దృఢంగా ఉండాలి. అదేవిధంగా పిల్లలు రఫ్ హ్యాండిలింగ్ చేసిన అంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉపయోగించినా కానీ అజాగ్రత్తగా ఉపయోగించినా కానీ పాడవకుండా ఉండాలి. అలాగే చూడడానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉండాలి. పిల్లలు ఆకర్షణీయంగా ఉన్నట్లయితే ఎక్కువ ఆడడానికి సుముఖత చూపుతారు కాబట్టి ఆకర్షణీయంగా ఉండాలి. అదేవిధంగా చాలా నునుపుగా ఆకర్షణీయంగా ఉండాలి. నునుపుగా ఉండడం వల్ల పిల్లలకు ఎలాంటి దెబ్బలు తగలకుండా ఉంటాయి కాబట్టి. అలాగే చాలా రకాలుగా ఉపయోగించుకునే విధంగా ప్రతి ఒక్క పరికరం ఉండాలి. అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో ఒకే పరికరాన్ని చాలా విధాలుగా ఉపయోగించే విధంగా ఉండేటట్లు మనం చూసుకోవాలి. పరికరాలు పిల్లలకు విజ్ఞానాన్ని అందించే విధంగా కూడా ఉండవలసిన అవసరం ఉంది. అండ్ అనదర్ టాపిక్ ఈజ్ 1.4b criteria for selecting equipment and play materials. The ECE requirement should planned below. The ECE center, along with the suitability, durability and economy, ease of maintenance, attractiveness, teacher preference and safety, there are also some other points to be considered for selecting equipment and play material. The focal point of center will be based on its philosophy and will determine in part of the types of equipment and quantity of equipment of various types of the purchased. Usefulness. The usefulness of equipment is measurement first by how well it meets the developmental needs of the children in the program, and second by whether the equipment has multiple uses. So ఈసీఈ సెంటర్ ఏ విధంగా ఎలా ఉండేటి విధంగా ప్రణాళికను ఉండాలనేది ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ప్రతి పరికరం కూడా ఈసీఈ సెంటర్కు సరిపోయే విధంగా మరియు ఆర్థికంగా తక్కువగా వచ్చే విధంగా మరియు నిర్వహణ చాలా సులువుగా ఉండే విధంగా మరియు ఆకర్షణీయంగా ఉపాధ్యాయులు పిల్లలకు చెప్పే విధంగా అలాగే అది భద్రతతో కూడిన పరికరమై ఉండి మరియు ఇతర విషయాలను కూడా అది ఉపయోగించేటప్పుడు ఎంపిక చేస్తూ ఉండాలి. ఈ విధంగా పరికరాలు ప్రతి ఒక్క పరికరం కూడా ఆట వస్తువు కూడా ఉండే విధంగా మనము ఎంపిక చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అదేవిధంగా ప్రతి పరికరం కూడా పిల్లలకు దానిలో ఉన్నటువంటి వివిధ విషయాలను తెలియజెప్తూ ఉండాలి. దాని వలన పిల్లలు జ్ఞానాన్ని నేర్చుకునే విధంగా
మరియు సంతోషాన్ని పొందే విధంగా ప్రతి ఒక్క పరికరం ఉండాలి. ఇలాంటి పరికరాలను మనము ఎంపిక చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే వాటి యొక్క ఉపయోగం ఏ విధంగా ఉండాలి అని అంటే ప్రతి పరికరం కూడా పిల్లల యొక్క అభివృద్ధికి తోడ్పాటును అందించే విధంగా ఉండాలి. అలాగే వాతావరణ పరిస్థితులకు కూడా అనుగుణంగా ఉండేటట్లు ప్రతి పరికరం ఉండాలి. క్రైటీరియా ఫర్ సెలెక్టింగ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ ప్లే మెటీరియల్. సో developmental needs. The developmental needs, capabilities and the age range of the children enrolled influences the purchases in the center. For example, young children needs some pole ties and small climbers and small furniture such as cribs, changing tablets, cooking chairs, which are not useful for older children. Infants also require washable toys, sheets, blankets, nourishing bottles, and disposable diapers, etc. And another is multiple uses and multi-purpose equipment. A piece of equipment that can be used in several ways is useful financially as well as the terms of enriched learning experience for children. Such equipment not only saves space and money but also gives children the opportunity to use their imagination in creating different foundations for the subject. For example, the children can use wooden blocks in many ways, like by construction building or by sorting out the same color separate and playing a game in color concept, etc. పిల్లల యొక్క అభివృద్ధి అవసరాలు తీర్చే విధంగా పరికరాలు ఎంపిక ఉండాలి అనేది ఇక్కడ ఒక అంశం. పిల్లల యొక్క సామర్థ్యాలను మరియు వయసుల వారీగా వారికి ఉండబడేటువంటి వివిధ బలాలను మరియు పిల్లల యొక్క సామర్థ్యాలను సూచించడానికి మరియు వారు సులువుగా ఆడుకోవడానికి తగిన విధంగా ఈ యొక్క పరికరాల ఎంపిక అనేది ఉండాలి. ఉదాహరణకి చిన్నపిల్లలు వారికి అందుబాటులో ఉండే విధంగా చిన్న కుర్చీలను ఎంపిక చేసుకోవడం మరియు పిల్లలు ఆడుకునే బొమ్మలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని నీటితో శుభ్రపరిచినప్పుడు అది శుభ్రమయ్యే విధంగా ఉండడం మరియు వివిధ రకాలైన ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ మరియు డిస్పోజబుల్ డయాపర్స్ మొదలైనవి ఒకే దగ్గర వేసేటట్లు వివిధ పరికరాలను మనము కొనుగోలు చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అలాగే వివిధ రకాలుగా ఉపయోగించేటట్లు బొమ్మలు ఉండడం, మల్టీ యూజెస్ అండ్ మల్టీపర్పస్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే ఒకే పరికరాన్ని చాలా ఉద్దేశాలకు ఉపయోగించేటట్లు మనము పరికరాల ఎంపిక అనేది ఉండాలి. ఉదాహరణకి పిల్లలు బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ను నిర్మించడానికి వివిధ రకాలైన బీడ్స్ను ఉపయోగిస్తారు. అదే బీడ్స్ కలర్ ఆటను ఆడుకోవడానికి కూడా ఉపయోగించేటట్టుగా ఉండాలి. అంటే ఒకే బీడ్స్ రకరకాలైన రంగులలో ఉండడం వల్ల, వివిధ రకాలైన కలర్లలో ఉండడం వల్ల పిల్లలు బిల్డింగ్ బ్లాక్తో పాటు కలర్ గేమ్ కూడా ఆడడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పడం ఇక్కడ ముఖ్యమైన ఉద్దేశం. And other criteria for selecting equipment is suitability. Some equipment must be provided in several sizes. Specific equipment must be provided meet the needs of each user. For example, children must have standard sized chairs around 10, 12 or 14 inches high depending on their height and age. Durability and economy. Durability, economy. Often
go hand in hand. When more durable items are purchased, center is not faced with the problem of replacement so often, and considerable transporting costs are saved, particularly with large pieces of equipment. And another is easy of maintenance. Easy of maintenance should also be considered in choosing equipment like sinks, toilets, and drinking fountains that must be cleaned daily, and tabletops must be washed several times each day. They should be extremely simple to clean. The surface should be smooth and all areas should be able to reach. సూటబిలిటీ అంటే సరిపోయే విధంగా ఉండడం, అంటే పిల్లల యొక్క ఎత్తు, బరువు మరియు వాళ్ళ యొక్క అవసరాలకు సరిపోయే విధంగా పరికరాల ఎంపిక ఉండాలి అనేది ఇక్కడ ముఖ్యమైన ఉద్దేశం. అలాగే డ్యూరబిలిటీ అండ్ ఎకానమీ, పరికరాల యొక్క మన్నిక మరియు అదేవిధంగా అదే సమయంలో ఆర్థికంగా కూడా అందుబాటులో ఉండే విధంగా పరికరాల ఎంపిక ఉండాలి అనేది ఇక్కడ ప్రధాన ఉద్దేశం. ఈ విధంగా మన్నిక ఉండడం వలన రవాణా చేయాల్సిన సమయంలో పరికరాలు పాడవకుండా అలాగే ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈజీ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్, వివిధ రకాల వస్తువులు ఏవైతే ఉంటాయో సులభంగా నిర్వహించే విధంగా ఉండడం వలన మనకు రోజువారీ పని ఆదాతో పాటు సమయం కూడా మిగిలిపోతుంది. సో అదేవిధంగా టాయిలెట్స్ కానీ, సింకులు కానీ మొదలైనవి, మనం ట్యాపులు కానీ ఈ విధంగా చూసినట్లయితే ఇవి సులభంగా నిర్వహించేటట్లు ఉండడం వలన మనకు సమయం ఆదాతో పాటు మన్నిక కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ అనదర్ క్రైటీరియా ఈజ్ అట్రాక్టివ్నెస్. ద చైల్డ్ కేర్ equipment should be well designed and aesthetically attractive. Most parents and teachers would like their children to appreciate beauty, and one of the best ways to help the children acquire his appreciation is to surround them with beauty. An attractive environment also impress both of the children, and parents' care is to be taken by the management to make environment beautiful. And another is safety. The equipment must be safe through it is versatile, attractive, durable, economic, and suitable. It should be made of non-toxic material and must not have sharp or pointed. మరో విధమైన ఎంపిక విధానం ఏంటి అంటే అట్రాక్టివ్నెస్, అంటే ఆకర్షణీయంగా ఉండే విధంగా చూసుకోవడం. వస్తువులు అందంగా ఆకర్షణీయంగా ఉండడం వలన ఉపాధ్యాయులకి మరియు తల్లిదండ్రులకు మరియు ఆడుకునే పిల్లలకు అందరికీ ఆకర్షణీయంగా అందంగా ఉండడం వలన ఉపయోగించడము చాలా సంతోషంగా ఉపయోగిస్తూ మంచి ఫలితాలను రాబట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి చూడడానికి కూడా అందంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆకర్షణీయంగా ఉండే పరికరాలను ఎంపిక చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మరియు రెండవది సేఫ్టీ, భద్రత. అంటే భద్రతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా పిల్లల యొక్క ఆట వస్తువులు మనము ఎంపిక చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అలాగే పిల్లలు కొంతమంది నోట్లో పెట్టుకుంటారు కాబట్టి విషపూరితం కానటువంటి పరికరాలను మనము తీసుకోవాల్సిన అవసరం. అలాగే ఎడ్జ్లు, అంటే వాటి యొక్క కొనలు ఏవైతే ఉంటాయో షార్ప్గా, పదునుగా ఉండకుండా